Good morning, dears. You already know that Economics of Growth and Development is your important core paper in your 5th semester. In the previous class, we started our first module, Basic Concepts of Development. Now we are going to discuss another important area of this module, that is Basic Characteristics of LDCs. Basic Characteristics of LDCs. Basic characteristics of underdeveloped countries or less developed countries. It is too much to talk about the general economic characteristics of underdeveloped countries due to various constraints to locate a representative underdeveloped country. All the characteristics are not found to the same degree in all such countries. Therefore, in order to know the fundamental characteristics of underdeveloped countries, one will have to keep in mind the general sketch of such a country. The common characteristics of an underdeveloped country can be considered as general poverty, low income, underdeveloped natural resources, primary producing economies, demographic factors, deficiency of capital, dualistic economy, technological backwardness, more dependence on foreign capital, scarcity of entrepreneurial ability, and backward human resources, etc. Now, let us examine some of the main characteristics of underdeveloped countries in detail. The first important basic characteristics of LDCs is general poverty and low income. The majority of the people in underdeveloped countries generally possess low level of income because of their extremely low level of production. 2/3 of world's people who live in such countries receive hardly 1/3 of total world's income generated. Therefore, poverty is mostly reflected in very low per capita income as compared to that of developed countries. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജനറൽ പോവർട്ടി ആൻഡ് ലോ ഇൻകം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ LDCസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലുള്ള ആളുകൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോ ആയിരിക്കും, വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻകം ആയിരിക്കും അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കിട്ടുക. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ കുറവായിരിക്കും. അവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ അക്യുമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻകം കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് അവിടെ ബേസിക് നീഡ്സ് പോലും അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും പോവർട്ടിയിലായിരിക്കും. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ജനറൽ പോവർട്ടി ആൻഡ് ലോ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. Second important basic characteristics of LDCs are underdeveloped natural resources. The natural resources in an underdeveloped country are either unutilized or underutilized. In fact, natural resources like land, water, minerals, forests, power resources are not deficient in these countries, but they are not properly tapped. In other words, they have potential resources, but they are not fully utilized due to various constraints and problems. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് LDCസിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആണ്. അവിടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ല പറയുന്നത്, ആവശ്യത്തിനുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതിന് ഒരുപാട് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന്. അവിടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിന് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അക്യുമുലേഷൻ ഇല്ല. ക്യാപിറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് അവർക്ക് എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പർ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല, ഒരു ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഇല്ല, അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റും ഇല്ല. ഇതെല്ലാം ബാക്ക്വേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവിടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നില്ല. ഓക്കെ, capital deficiency is another important characteristic which is universally applicable to all these countries. It is both a cause and effect of underdevelopment. Generally, underdeveloped countries suffer from chronic shortage of capital, which is largely responsible for low per capita income in an economy. In other words, availability of capital in underdeveloped countries is very low as compared to that in well-advanced countries. Capital deficiency. അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് LDCസിൻ്റെ അത് ക്യാപിറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ്. ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിലേക്കും നമ്മുടെ LDCസിനെ നയിക്കുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി നമ്മുടെ LDCസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെയും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെന്ന് പറയാം.
അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി LDCs ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ആളുകൾക്ക് എന്താണ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അവിടെ സേവിങ്ങും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അതിലൂടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്യുമുലേഷനും ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ബേസിക് നീഡ്സ് പോലും അവിടെ ഇൻകം കൊണ്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ അവിടെ സേവിങ്ങും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ അക്യുമുലേഷനും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അത് നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രീസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്യുമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് LDCസിൻ്റെ. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് LDCs ആർ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ, ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ. Most of the underdeveloped countries are in the high population growth potential stage with high birth rate and sharp declining death rate. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ LDCs ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസിൽ ഒന്നാണ് ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഹൈ ബർത്ത് റേറ്റ് ആയിരിക്കും, ഷാർപ്പ് ഡിക്ലൈനിങ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ആയിരിക്കും. അതിന് കാരണം നമ്മുടെ LDCs നമ്മുടെ ഡെമോഗ്രഫിക് ട്രാൻസിഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസീസസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സും ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെത്ത് റേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയാൻ തുടങ്ങും. ബർത്ത് റേറ്റ് ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകും. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത്. ഡെമോഗ്രഫിക് ട്രാൻസിഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവിടെ ഹൈ ബർത്ത് റേറ്റും ഹൈ ഡെത്ത് റേറ്റും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ഓർ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ LDCs ഒക്കെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫിക് ട്രാൻസിഷനിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് മാറുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി. ദ ആവറേജ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഈസ് മച്ച് ലോവർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രീസ്. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രീസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലോ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകമാണ്, ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രീഷ്യൻസിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ കുറവാണ്. അതാണ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി കമ്പയർഡ് ടു അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രീസ് നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ കുറയാനുള്ള കാരണം. ദെൻ തേർഡ് വൺ, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ. Another striking demographic feature in underdeveloped countries is that a much larger proportion of total population is the younger age group. അതായത് LDCsനകത്തുള്ള പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു വലിയ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻസി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ്. വർക്കിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അവിടെ വർക്കിംഗ് പോപ്പുലേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് LDCs എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെമോഗ്രഫിക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ, അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് LDCs. It has been noticed that underdeveloped countries are foreign trade oriented. It is reflected by their dependence on the production of the few primary commodities which are almost completely exported and import of consumer goods and machinery. The ratio of import to total output is quite high in the case of some countries, but certain cases export of one or two commodities is the only source of foreign exchange earnings. അപ്പോൾ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ LDCs എല്ലാം വളരെ കുറച്ച് പ്രൈമറി ഗുഡ്സ് മാത്രം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിനും വേണ്ടി ഇമ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുക. ഹൈലി ഡിപ്പെൻഡാണ് അവർ ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട്. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിനെല്ലാം വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് എല്ലാ LDCsഉം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് LDCs ആർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. ഇത് കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. LDCsൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലമാണ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം മോസ്റ്റ്ലി ആളുകൾ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഓവറായിട്ട് വരുന്ന പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാം എങ്ങോട്ടേക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാകും? ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് characteristics of LDCs. Okay. Another striking feature of underdeveloped countries is that economies are mostly dualistic economy. It is a dualistic in a sense that they are composed of market and subsistence economies. The market sector is found in urban areas while the subsistence sector is in rural areas. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് എക്കോണമീസ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ LDCs എല്ലാം എന്താണ്? ഡ്യുവലിസ്റ്റിക് എക്കോണമീസ് ആയിരിക്കും. രണ്ട് സ്വഭാവമുള്ള എക്കോണമീസ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയും അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു സബ്സിസ്റ്റൻസ് എക്കോണമിയും. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റിക് എക്കോണമി ആയിരിക്കും LDCസിൻ്റേത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, excessive dependence on agriculture. Another important basic characteristics of LDCs are excessive dependence on agriculture. Most of the underdeveloped countries are predominantly agriculture and all typically producers of raw materials or primary goods. In these countries, output and employment tend to be heavily concentrated in agriculture or mineral fields, while manufacturing counts very little of output and employment. അതായത് ഒരു 80-70% ഓഫ് പോപ്പുലേഷനും ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലാണ്. അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമേ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു എക്സസീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറാണ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് എക്കോണമീസിൻ്റെത്. ഓക്കെ. Next important basic characteristics of LDCs are lack of infrastructures. An underdeveloped country is recognized by a fact that they are lack in infrastructures as compared to well-advanced countries. The means of communication and transportation, power generation, technical and professional facilities are very very poor in these countries. Okay, അപ്പോൾ lack of infrastructure, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ്, പവർ ജനറേഷൻ, ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ വളരെ പുവറായിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രീസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ് നമ്മുടെ LDCസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുള്ള. LDCസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഗ്രോത്തിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് അവിടുത്തെ സോഷ്യൽ ഓവർ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് LDCs ആർ പുവർ എക്കണോമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ. Economic organization plays a vital role in the economic development of an underdeveloped country, but these countries lack in such organization. Banks and other credit institutions are non-existent, especially in rural areas. Even the industrial banks and other financial institutions are found seldom in underdeveloped countries. അപ്പോൾ നമ്മുടെ LDCസിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബിഹേവിയർ വളരെ വളരെ പുവറാണ്. അവിടെ ബാങ്ക്സ് ആയാലും അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയാലും റൂറൽ ഏരിയാസിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ അർബൻ ഏരിയാസിലും ഒരുപോലെ പുവർ സിറ്റുവേഷനിലാണ്. അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഓർഗനൈസേഷൻസിന് കഴിയുന്നില്ല. Another important basic characteristics of LDCs are economic backwardness. The underdeveloped countries are economically backward. Low nutritional standards, ill health, illiteracy and lack of training and occupational mobility. അപ്പോൾ നമ്മുടെ LDCs എല്ലാം എക്കണോമിക്കലി ഭയങ്കര ബാക്ക്വേർഡ് ആയിരിക്കും. അവിടുത്തെ ന്യൂട്രീഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വളരെ ലോ ആയിരിക്കും. അതോടൊപ്പം അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇൽ ഹെൽത്തിലായിരിക്കും. ഇല്ലിറ്ററസി വേറൊരു ഫാക്ടറാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഒക്യുപ്പേഷണൽ മൊബിലിറ്റി. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങോ ഒക്യുപ്പേഷണൽ മൊബിലിറ്റിയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവിടുത്തെ എക്കോണമി വളരെ വളരെ ബാക്ക്വേർഡായിട്ടുള്ള എക്കോണമി ആയിരിക്കും. The absence of dynamic entrepreneurship and initiative is another common characteristics of underdeveloped countries. Land, labor and capital are the vital factors of production and such they fail to contribute their optimum capacity without the fourth factor, the entrepreneur. അപ്പോൾ
ഒരു എൻ്റർപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ്. ഈ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡും ലേബറും ക്യാപിറ്റലും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ LDCs ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലത്തിലൊന്നാണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. നല്ല എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പും ഇനിഷ്യേറ്റീവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നേരായ രീതിയിൽ നടക്കാത്തത്. ഓക്കെ. Technological dualism or technological backwardness is another prominent feature of developing countries. It means that underdeveloped countries are backward in the level and character of economic performance as compared to advanced countries. Such countries are not using the best technique of production available in other countries which are economically better off. As a result of this backward and outdated technology, labor productivity per capita is low and production cost is high. അപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്കൽ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ആണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ടെക്നോളജിക്കൽ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർഡ് ടു അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രീസ് നമ്മുടെ LDCs യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ലേബർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പെർ ക്യാപിറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ലോയും പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈയും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. Last important basic characteristics of LDCs are factor disequilibrium. An underdeveloped economy is characterized by the existence of factor disequilibrium. Underdeveloped economies are called for a high degree of factor immobility. Labor is immobile to such an extent that most of them even continue to work at zero productivity. Certain social institutions, difference in language, religion and customs are the main impediment in the path of mobility of labor. Again, mobilization of saving is also obstructed because social attitude and institution interfere with saving habits and investment channels. അപ്പോൾ ഫാക്ടർ ഇമ്മൊബിലിറ്റിയാണ് LDCസിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ലേബർ ഇമ്മൊബൈലായിരിക്കും, മൊബിലൈസേഷൻ സേവിങ് ഇമ്മൊബിലൈസേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും. ലേബർ ഇമ്മൊബൈൽ ആവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ലാംഗ്വേജസിലുണ്ടാക്കുന്ന ഡിഫറൻസ്, റിലീജിയൻ, കസ്റ്റംസ് ഒക്കെയാണ്. സേവിങ്സ് മൊബിലൈസേഷനുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സേവിങ് ഹാബിറ്റ്സും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളാണ്. Thus, imbalance in factor combination acts both as a cause and effect of poverty in poor countries. Okay, these are the important basic characteristics of LDCs. I hope all you understand this session. Thank you.